जय जगन्नाथ। प्रिय श्रोता बंधु आपण मानंकु मो हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। रमेश चंद्र मिश्र, संपादक, त्रिधारा साहित्य संसद, बोइंडा, अनुगोल। आज मन करिछि आपण मानकु शुणेबी गोटे गल्प। गल्पर ना हैला निशाप। आसंतु शुणिबा गल्प निशाप। श्याम मास्टर केबे भाभी नथिले तांकु दिने एमिति हताश भावरे ग्राम सभारे फेरादी होई बसिबाकू पड़िबो बोली। दिने जहार कथारे गाँ चालुथला, जहार आज्ञा को अवधान करी लोक माने चाहि बसुथले, छोट पिलांक ठारू बुढ़ा बुढ़ी पर्यंत जी समस्तंकर हृदय उच्च आसनटीए माड़ी बसिथिले, आखपाख खंडमंडल रे बेस खातिर थिला, से जे पुणी दिने फेरादी होई काकुस्थ भावरे निज ठारू कम बयसर लोक मानक आगरे सेमानक मुह को अनेई बसिबे, ए कथाटाकू मन सहज भावरे ग्रहण करनथला श्याम मास्टरंकर। दुनिया रे अनेक घटना घटे, तेबे अनेक विस्मय घटना भितरु ए भी एक विस्मय घटना। ता नहेले आज गाँ सभा एमिति गहली रे फाटी पड़ू नथांता। सतमिछ परखिबाकू गाँ सभारे केवल पुरुष मानकर भिड़ कहिले कथाटा पूरा हेबो नाही, अपरंतु स्त्री लोक माने मध्य निजकू सुविधा अथच गोपनीय स्थान रे रखी मुंड टुंगारी अनेई बसिछंदी गाँ सभा आड़कू। किछि गोटाए घटना घटिछि निश्चय। ता नहेले 5-25 निशाप भांगुथिबा श्याम मास्ट्रे आज निज निशापर जालरे छंदी होई नथान्ते। गाँ कोठघर कांथकू आउजी श्याम मास्ट्रे बसिछंती। प्राय 80 भाग पाचि जाइथिबा नुखुरा केश अविन्यस्त भावरे मुंडरे फुरु फुरु उडुछि। काहा मुह को चाहि पारु नाहंती। एई सभारे से केते निशाप करे नाहंती। निजर सदा हस हस उज्ज्वल मुखमंडल, गंभीर अथच अन्य को निमिषके आपणार करि नेबार मधुर कंठ, निरपेक्ष और जुक्तिनिष्ठ तार्किक विचार, सरल अमायिक वसुधैव कुटुंबकम भावसिक्त विचार रे से केते भंगा मन को जोड़ी छंती। केते गंभीर समस्या जर्जरित गंठी को किड़े सहजरे फिटाई देइछंती निजर बलिष्ठ व्यक्तित्वर पारदर्शितारे, तार हिसाब नहीं। अथच से आज निजे विचार प्रार्थी। हाय रे भाग्य। श्याम मास्टर आखिरे पानी। दुई आंठू संधिरे लुचाई पकाइले मुह को, काले किए देखिने बजे। जीवन सतरे एक द्रुतगामी रेलगाड़ीटे भली निर्दिष्ट धारणार चलुथिब तो भल, टिकिए एपट सेपट हेले धारणारू खसिला और रक्षा नहीं। श्याम मास्टर किंतु बुझीपारु नाहंती तांकर भूल रहिला कोठी, जोथिपई आज से विचारर काठगड़ारे। एई काली भली लागुछि। सेदिन केते नेहुरा होई प्रकाश कहिथिला चाकरी खंडिक ताकू दबा पाई। सरकारक नियम अनुसार 5 वर्ष पूर्वरु पुओ बा झियो को देबा कथा, आउ मासटिए मात्र रहिला। जदि देबा कथा आउ विलंब काहेकि? पुओ कथारे माँ भी पाली धरिथिला। मार जुक्ति सान तो मैट्रिक भी पास करिनी, सान विकास किंतु थरे बापांकु तो थरे भाई को चाहुथला। केमिति एक अविश्वास दृष्टि रे विकासर दृष्टि भितरे लुचि रहिथिला अलिखित भाषा को लुचि रहिथिबा अलिखित भाषा को किंतु पढ़ी पारुथिले श्याम मास्ट्रे। 35 वर्ष धरी मनीष पिलांकु पाठ पढ़ाई आसुथिबा गुरुजी को बा ए केतेकर कथा। निजे किछि न कहूणु प्रकाश किंतु सेदिन ता तरफरु भीष्म प्रतिज्ञा करिथिला जे से चाकरी कले परिवार को भलरे संभालिबो। बापा बोउंकर कष्ट, भाईर दुख को बुझिबारे से केबे भी हेला करिबो नाही। ताकू एमिति अविश्वास करिबा ठीक नुहे। तापरे श्याम मास्टर लागी पड़िले चाकरी खंडी को बड़ पुओ को देबा पाई। सरकारी कागज पत्र करिबारे लागी पड़िले। काम होई गला। पुओ प्रकाश चाकरी रे जॉइन कला। मात्र ता मन भितरे जे एते कथा लुचि रहिथिला, बाप होई श्याम मास्टर हारिगले सतरे। निज जन्मित पुओ को चिन्हि पारिलेनी, ता मनर छंद कपटर टिकिए भी टेर पाइलेनी। से आज तांको हाटरे बसैछि, सानबा केते संभाली थांता। प्रकाश चाकरी करिबा परे अल्प 2 खंड चाष जमी को आदरी नैथिला विकास। अवसर पाइले बापांकटू शिखिथिबा बहिबंधा काम, ज्योतिषी गणना, लोकमानंकर जातक टिप्पणी प्रस्तुत करिबा कामरे लागि पड़ुथला।
କେବେ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସଂସାର ତରିକୁ ବାହି ନେଉଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରକାଶର ବାହାଘର ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖୁଟୁରୁ ଖାଟର। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ମାଜି ପ୍ରକାଶର ସ୍ତ୍ରୀଟା କେତେ ବଡ଼ କଥାଟାକୁ ବଡ଼ କରିଦେଉଥିଲା। ପ୍ରକାଶର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଗରିବ ଘରୁ ଝିଅ ଆଣିଲେ ସେ କାଳେ ସଂସ୍କାରୀ ହୋଇଥିବ। ଦୁଃଖିଲା ଘରର ଝିଅ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିକଟରୁ ଯେହେତୁ ଦେଖିଛି, ପରିବାର ଠିକ୍ରେ ସମ୍ଭାଳିବ, ଏହି ଧାରଣା ଥିଲା ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଭାବନା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୋଲି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରକାଶ ସ୍ତ୍ରୀ ବେକରେ ମୋଟା ସୁନାହାରଟେ ପକାଇ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବୁଲି ଆସିଥିଲା। ଲୋକେ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ, କହିଲା ମୋ ବୋପା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାଘରକୁ ତ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଏବେ ଭାଇଟା ପାରି ଯିବାରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବିକାଶ ଫେରାଦି ହୋଇଥିଲା ବାପା ଆଖିରେ। ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଜାଣନ୍ତି ବୋହୂର ଏ ସଫେଇ ମିଛ, କାରଣ ସେ ତା ବାପାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ବର୍ଷେ ପୂରିଛି କି ନାହିଁ ତା ଭାଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଉଳ ହଲରଟେ ଚଳାଉଛି। ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ବା ଦରମା ହେଇଥିବ। ନିଜେ ଖାଇ ପିଇ 40,000 ଟଙ୍କାର ସୁନାହାର କିଣିବା ନିହାତି ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ବିକାଶକୁ ତ ଏ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ମନ କଥା ମନରେ ରଖି କହିଲେ ହେଇଥିବ। ବିକାଶ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଏଇଟା ଭାଇର ଫନ୍ଦି, ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ଏମିତି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଫାଟ। ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଥାଟାକୁ ଚାପି ଚୁପି ଏଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି। ନିତିଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପାଟି ଫିଟିଥିଲା ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ବିକାଶର ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ପ୍ରକାଶକୁ କହିଲେ ଓ ପ୍ରକାଶ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା। ଟଙ୍କା କାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ବାପା? ଚାକିରି କଲା ଦିନୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଛି। କ'ଣ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛୁ ପ୍ରକାଶ। ଘର ଚାଷ ଜମିର 8 ମାସ ଖାଇବା ହେଇଯାଉଛି, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ପନିପରିବା ବି ଚଳିଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ବିକାଶ ଆଉ ମୋର ବି ତ କିଛି ରୋଜଗାର ମିଶୁଛି। ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ବଡ଼ ହତଭମ୍ବ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ମିଛ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ପୁଣି ଘର ଚଳାଉଥିଲି। ମୋର ତ କମ୍ ଦରମା ଥିଲା। ସେଇଥିରେ ଘରର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସମ୍ଭାଳି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଘରର ଲୁଗାପଟା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହପା ଏସବୁ ବୁଝି ପୁଣି ତୋର ବାହାଘର କଲି। ଦେଖ, ତମେ କେମିତି କରୁଥିଲ ତା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶର ରୋକଠୋକ ଉତ୍ତର। ତୁ ସେଦିନ ଏତେ କଥା ମନରେ ରଖି ମୋ ସହ ଜବାବ କରିଥିଲୁ ଘର ଚଳେଇବୁ ବୋଲି। ତେବେ ବିକାଶ କ'ଣ ବାହା ହେବନି? ତୁ ଯଦି କିଛି ଦେବୁନି, ମୁଁ ଜମିରୁ ଖଣ୍ଡେ ବିକି ତାର ବାହାଘର କରିବି, ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ଦେଖ, ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା। ବାପ ପୁଅର ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ଘର ଭିତରୁ ଥାଇ ପ୍ରକାଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ଇଆଡ଼େ ଆସିଲ। ପ୍ରକାଶ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସତକୁ ସତ ଜମିରୁ ଖଣ୍ଡେ ବିକିବା ପରେ ଯାଇ ବିକାଶର ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘରର ମାସେ ନ ପୁରୁଣୁ ପ୍ରକାଶ ସାନ ଭାଇକୁ ଡାକି ଜମି ଭାଗ କରିଦେବାକୁ ଜିଦ୍ କରି ବସିଲା। ନିଜେ ମନକୁ ମନ ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲା। ଅଗତ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଜମି ଭାଗ କରିଦେଲେ। ନିଜେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଚଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟୁକୁରିଏ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଅବିବେକୀ ପ୍ରକାଶଟା। ଭାଗ ବେଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଗ ମାଗି ଜମିଟିଏ ରଖିଲା। 2 ପୁଅ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଚାକିରି କରି ଦରମା ପାଇ ଆରାମରେ ଚଳିଲା। ଆଉ ଜଣେ ନାମମାତ୍ର ଜମିକୁ ଚାଷ କରି କୂଳ ବେଉସା କରି ବୁଦ୍ଧି ଉପାୟ ଖଟେଇ ଯେନ ତେନ ଶାଗ ପଖାଳରେ ଚଳିଲା। ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ନାନା ଗହଣା ପିନ୍ଧି ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ହୀନ ବେଶଭୂଷାରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚାଲିଲା। ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବା ଚାରା କ'ଣ? ଜମି ଭାଗ ବେଳେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରାଗଲା। ପ୍ରକାଶ ମାଆକୁ ମାସେ ଚଳେଇଲେ, ବିକାଶ ବାପାଙ୍କୁ ମାସେ ଚଳେଇବା କଥା ଛିଡ଼ିଲା। ପୁଣି ତା ପର ମାସ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବଦଳା ବଦଳି କରାଗଲା। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଯେ? ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ଚଳି ଆସୁଥିବା ମଣିଷ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା କ'ଣ କମ୍ ବେଦନାଦାୟକ? ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ, ହସରେ କାନ୍ଦରେ, ରୋଗ ବେମାରୀରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଚଳୁଥିବା 2ଟା ମଣିଷଙ୍କୁ ଦିନଯାକର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭରା ଜୀବନରୁ କ୍ଷାନ୍ତି ପାଇ ସଞ୍ଜରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଇ ଦିଦିପଦ ଅନୁଭୂତି ପରସ୍ପରକୁ ବଖାଣୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବା କଳାପାଣି ଦଣ୍ଡଠୁ କୋଉ କମ୍ ଯେ?
ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନୀରବରେ ଢଳ ଢଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ପୋଛି ଆଣନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ପକାଇଲା ବିକାଶ। ପଚାରିଲା, ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ର କିନ୍ତୁ ନୀରବ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିନଥିବା ବିକାଶଟା କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲା କି କ'ଣ? ଜିଦ୍ କଲା, ଆଜିଠୁ ତମେ 2 ଜଣ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ବାପା ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ଜମା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ବାପା ବୋଉର ଭାଗ ପ୍ରହସନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ବେଶୀ ଦିନ କିନ୍ତୁ କାଳ କାଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଅଚାନକ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ସେ ବିଛଣା ଧରିଲେ। ବିକାଶ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ। ପ୍ରକାଶ ତ ଉଣ୍ଡି ଦେଖିଲା ନାହିଁ ଗର୍ଭଧାରିଣୀକୁ। ଯୋଗକୁ ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଚାକିରିର ଶେଷ ଗ୍ରାଚୁଇଟି GPF ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିଲା ଅଫିସ କାମର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରକାଶ ତ ଏ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଥିଲା। କେବଳ ବିକାଶ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥହୀନ ବିକାଶ ଆଖପାଖ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା, ଗାଁ ବୈଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲା। ହେଲେ ସେ ସର୍ବନାଶୀ ରୋଗଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିନେଲା ସୁଷମାଙ୍କୁ। ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଛାତିରେ ହାତୁଡ଼ି ପିଟି ପ୍ରକାଶ ବୋଉର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଅଲଗା ପାଳିଲା। ତାପରଠୁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ର ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରକାଶର ଆଚରଣ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା କିପରି। ଚାକିରିଟି ପାଇବା ପରେ କେତେ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ। ଚାକିରିଟି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ। କେତେ ଟାଣପଣ କରି ପରିବାରର ବୋଝ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବାକୁ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତରେ 25 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଇ ମଣିଷମାନେ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ନିଜର ଗର୍ଭଧାରିଣୀକୁ। ଏଡ଼େରୁ ଏଡ଼ୁଟିଏ କରି 5 ଜଣରେ ଜଣେ କରିଥିବା ମହାନ ବାପାଙ୍କୁ। ବାରମ୍ବାର ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବିକାଶର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ଶେଷ ପୁଞ୍ଜି ସାଂସନ ହୋଇଛି। ସେଇଥିରେ ଭାଗ ବସାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ଗାଁ ସଭାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ ନିଶାପ। ସାଂସନ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ବିକାଶ କୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ ଭାଇକୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଭାଇକୁ ଏଥିରୁ ଭାଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ନେଲା। ବାହା ହେବା ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ସଜେଇଲା। ଭିନ୍ନ ହେବାର ମସୁଧା କଲା। ଜିଦ୍ କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଗ ବସେଇଲା। ଜିନିଷ ଭାଗ କଲା ଭଳି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଭାଗ କଲା। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନୁହେଁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ିଲା। ବୋଉ ବେମାରରେ ପଡ଼ି ଆଖି ବୁଜିଲା ପଛେ ଟିକିଏ ଉଣ୍ଡି ଦେଲା ନାହିଁ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ଶେଷ ପୁଞ୍ଜିରେ ଭାଗ ବସେଇବ? ନା, ତାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଟଙ୍କା ବାପାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଉଠିବ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାକେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ସୁଧ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଟିକିଏ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନେ ବେଳହୁଁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ପ୍ରକାଶ ଦରଖାସ୍ତରେ ଆଜିର ଏ ସଭା। ସଭାପତିଙ୍କ ଡାକରେ ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ଚମକ ଖାଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗାଁ ସମ୍ପାଦକ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶର ଦରଖାସ୍ତ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ସଭାପତି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରକାଶ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାହା କ'ଣ ସତ ଆଜ୍ଞା? ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ତଳକୁ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। କିଛି ତ ସେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ତାଙ୍କ ଅପ୍ରତିଭ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସଭାରୁ ଜଣେ କହିଲା, ସାର୍ କିଛି ଶୁଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ାଯାଉ। ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଖାତିର ଢେର ଅଧିକ। ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ରଖି ସମ୍ପାଦକ ଦରଖାସ୍ତ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ। ଦରଖାସ୍ତ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ସମ୍ପାଦକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ କିନ୍ତୁ ବସି ଦରଖାସ୍ତକୁ ମନେ ମନେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ନିଜ ଗଙ୍ଗାଗଲା କଥା ତକ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମାରିବା କଥାକୁ ଲେଖି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ? କେମିତି ନିଜ ଘର କଥା ହାଟରେ କହିବେ? ଖାଲି ବଲ ବଲ କରି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁକୁ, ବିକାଶ ମୁହଁକୁ, ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ପେଟ ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଆସି କଣ୍ଠରେ ଅଟକି ଯାଉଥାଏ ଯେମିତି। ବାପାଙ୍କ ନୀରବତା କିନ୍ତୁ ବିକାଶକୁ ଅସହ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଉଛୁଳି ଉଠିଲା ବିକାଶ। କହୁନ ବାପା, ଭାରି ତ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା ଲେଖି ପକାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଚାକିରି କଲେ, କେମିତି ଭାଗ ହେଲା, ମାଆକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ହାତ ଠାରିଲେ ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା ବିକାଶ? ବାପାଙ୍କ ସଂକେତରେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସଭାପତି ଏଥର ପାଟି ଫିଟେଇଲେ, ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆମେ ଜାଣୁ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ବିଚାର କରିବା ଆମର କ୍ଷମତା ବାହାରେ। ଖାଲି ଆମ ଗାଁ ନୁହଁ, ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ତଥାପି ଗାଁର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଇସଲା ତ ହେବ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କୋହଉଛୁଳା ସ୍ୱରରେ ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଟି ଏଥର ଫିଟିଲା। ପ୍ରକାଶ,
एते पाठ पढ़ाई तोते मास्टरटीए करी कौन ये घर कथा आनी तू आज दांडे पकाउछु हौ जदि पकाइछु तेबे शुण तू केवल मोर पुओ नुह विकास भी मोर पुओ तोते चाकरी देली चाकरी तो नुहे गोटे टंका गछ किंतु विकास पाइला कौन तू आमर ठीक सेवा जत्न नेलुनी बोली तोर तार अभावी संसार रे से आम दुई जन को पोषिला ए टंकार तोर भाग नाही हाँ मु मो नाती नातुणी कथा भाविबी तू हक करि परिबोनी पुणी तू चाकरीटे करी ए टंका पाई केबे भी लड़बुनी से बिचरा धार उधार करी 17 थर ऑफिस को दौड़ा दौड़ी करी टंका सांक्शन करेला तोर कौ नैतिक अधिकार अच्छी जे तू दरखास्त करिछु सभारे कोलाहल है हाँ ठीक कथा तो ठीक कथा बोली लोक मैंने कुहाकुई हेले प्रकाश विकास उपरे चढ़िला तू बापा को निज तरफ को नहीं एठी गोटे पाला लगेछु मु कहीं तरफ को नेबी तुमे देहरे नील रंग मारी से रंग छाड़ी जाइछि बोली तम असल रूप को बापा देखि पारिछंती मु कहीं तरफ को नेबी यथा प्रश्नर तथा उत्तर देई विकास कहला श्याम मास्टर टली पड़ते कांथ को आउजी बसी श्याम मास्टर उच्च रक्तचाप आघात रे चेता हराई सभापति शासन गलारे प्रकाश आउ विकास को कहते प्रकाश विकास एवं शीघ्र बापा को नहीं डाक्तरखाना जाओ ताको सुस्थ कर देह भल है से जहाँ विचार करेंगे ताको मानि नियो यह तुम घरोई कथा पुणी ए टंकार तुम बापा पूरा अधिकार से जहाँ को इच्छा ताको देवे प्रकाश और विकास बापा को डाक्तरखाना नेबारे लगी और सभारू समस्ते घर मुहां होते। धन्यवाद।